پیارے دوستوں، یہ ایسی عورت کی کہانی ہے جیسے گاؤں کے سبھی لوگ بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ گاؤں میں ہی ایک عورت تھی جو محرم الحرام کے مہینے میں بہت اہتمام کرتی تھی، وظیفے، نوافل اور محفلیں کراتی تھی، غریبوں میں صدقہ خیرات کرتی تھی، اور محرم الحرام کے مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن زہرہ بی بی کا انتقال ہوا تو ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے جنہیں دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، بی بی زہرہ جیسی نیک عورت ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں اتنا دردناک عذاب کیوں ملا؟ آخر ہم نے ایسا کیا کیا تھا؟ انہیں کون سے گناہ کی سزا ملی؟ آئے جانتے ہیں۔ اس لیے محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ گناہ جان لو، اور اگر آپ میں سے جو یہ گناہ کرتا ہو تو توبہ کر لینا، نہیں تو یہ عذاب آپ لوگوں پر بھی آ سکتا ہے۔ دوستوں، آئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی میں سے ہے۔ ایک خاموش سا گاؤں، دریا کے کنارے آباد، جہاں صبح کی روشنی مرغیوں کی بانگ سے بیدار ہوتی اور شام کی تنہائی میں اذان کی صدا ہر دل کو جھنجھوڑ دیتی۔ اسی گاؤں کی ایک چھوٹی سی کچی گلی میں، جہاں اکثر عورتیں ٹوٹی چپلوں میں بچوں کو سنبھالتی پھرتے، ایک پرانی لیکن صاف ستھری اینٹوں سے بنی چھت والی حویلی تھی۔ یہ حویلی تھی زہرہ بی بی کی۔ زہرہ بی بی کا چہرہ نورانی تھا۔ چہرے کی جھریوں میں برسوں کی نماز، روزہ، صدقہ، دعا اور قربانیوں کی داستان چھپی ہوئی تھی۔ وہ کسی مسجد کی پیش امام نہ تھیں، نہ کسی مدرسے کی استانی، لیکن پورا گاؤں انہیں ماں جی کہہ کر پکارتا تھا۔ زہرہ بی بی کا روزانہ کا معمول، ہر دن زہرہ بی بی فجر سے پہلے اٹھتی تھی۔ سب سے پہلے ہاتھ منہ دھو کر مسواک کرتے، پھر وضو اور سجدے میں جا گرتے۔ ان کی سجدہ گاہ پر آنسوؤں کے دھبے ثبت ہو چکے تھے۔ ان کا پہلا جملہ ہوتا، یا اللہ، آج بھی تیرے لیے جاؤں، دنیا کے لیے نہیں۔ فجر کے بعد وہ تسبیح پڑھتی، 100 بار اللہ اکبر، 100 بار الحمدللہ، 100 بار سبحان اللہ، پھر درود شریف ہزاروں بار۔ زہرہ بی بی کا گھر، ان کے گھر میں سادگی تھی لیکن برکت تھی۔ دیواروں پر سورت یاسین اور آیت الکرسی کے فریم لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف کتابوں کی چھوٹی سی الماری تھی جس میں تفسیری قرآن، احادیث کی کتابیں اور بزرگان دین کے ملفوظات رکھے تھے۔ ہر مہینے وہ یتیم بچوں کو کپڑے دیتی، بیواؤں کو چپکے سے راشن دے آتی، اور ہر جمعہ کو 3 گھرانوں میں کھانے بھیجتی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زہرہ بی بی کی زبان پر ہر وقت درود شریف ہوتا۔ جب کوئی ان سے پوچھتا، ماں جی آپ ہر وقت درود کیوں پڑھتی ہیں، تو وہ مسکرا کر کہتی، بیٹا درود وہ در ہے جو کبھی خالی نہیں جاتا، یہ نبی کا راستہ ہے، اور جو ان سے جڑ گیا وہ کبھی محروم نہ رہا۔ ان کی خدمت خلق، کوئی بیمار ہوتا، زہرہ بی بی سب سے پہلے پہنچتی، دعائیں کرتی، پھونک مار کر پانی دیتی اور قرآن پڑھ کر دم کرتی۔ کوئی جنازہ ہو، وہ سب سے پہلے صف میں ہوتی۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہو، خاموشی سے مدد بھیج دیتی۔ ان کا اصول تھا، جو سیدھا اللہ کے لیے کرے وہ اعلان نہیں کرتا۔ بیٹی اللہ سے، تعلق حسین سے۔ زہرہ بی بی کو امام حسین سے شدید عقیدت تھی۔ محرم آتا، ان کے چہرے پر ایک خاص نور چھا جاتا۔ وہ کہتی، حسین کا غم بخشش کا وسیلہ ہے، یہ غم دنیا کے دکھوں کا علاج ہے۔ محرم سے پہلے وہ کالے کپڑے نکال کر رکھتی، قالین دھلوا لیتی، علم مبارک کو صاف کرتی، اور گھر کے ہر کونے کو ایسے تیار کرتی جیسے کوئی مہمان آ رہا ہو، اور یہ مہمان کوئی عام مہمان نہیں، یاد کربلا کا مہمان ہوتا۔ زہرہ بی بی ظاہری عبادت پر بھی زور دیتی تھیں، لیکن اصل زور نیت پر ہوتا۔ وہ ہمیشہ کہتی، نماز، روزہ، قرآن، صدقہ، یہ سب عمل ہے، لیکن اللہ تو دل دیکھتا ہے، اگر دل میں دکھاوا ہو تو سب بیکار۔ زہرہ بی بی کی شہرت، اگرچہ انہوں نے کبھی شہرت کی خواہش نہیں کی، لیکن ان کی نیکی کی خوشبو ہر طرف پھیل چکی تھی۔ آس پاس کے دیہات سے لوگ ان کے پاس دعا کروانے آتے تھے۔ بعض لوگ تو انہیں ولی کہتے، لیکن وہ سخت ناراض ہوتے اور کہتی، میں صرف ایک گناہگار بندی ہوں، اگر اللہ مجھے قبول کرے تو یہی کافی ہے۔ لیکن جو کوئی بھی روشنی کے قریب جاتا ہے، اس کے گرد اندھیرا زور لگاتا ہے۔ زہرہ بی بی کی نیکی، ان کی عبادات اور خدمت خلق سب اپنی جگہ، لیکن ایک خطرناک بیماری خاموشی سے دل میں سرایت کر رہی تھی۔
रियाकारी जो ना चेहरे पर लिखी जाती है ना ज़बान पर आती है, लेकिन दिल में पैदा हो जाए तो इंसान के सब अमाल बर्बाद कर देती है। और यही वो जहर था जो ज़ोहरा बीबी के दिल के एक गोशे में आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रहा था, और उन्हें खुद भी इसका शऊर ना था। मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ तो आसमान पर गहरी खामोशी छा गई। ज़ोहरा बीबी ने जैसे ही चांद देखा, उनकी आंखें नम हो गईं। उनके दिल में इमाम हुसैन का गम ताज़ा हो गया। उनका दिल मचलने लगा कि जल्द अज जल्द सब तैयारियां मुकम्मल हो जाएं ताकि इस महीने की हर घड़ी में, हर लम्हे में इमाम की याद, शहादत और गम को पूरी अकीदत से ताज़ा किया जा सके। ज़ोहरा बीबी ने बड़े अदब से आसमान की तरफ देखा और ज़ेरे लब कहा, या हुसैन, हमें आपकी राह में खुलूस अता हो। हमें वो जज्बा दे दीजिए जो करबला के गुलामों के दिल में था। घर की तब्दीली मुहर्रम के आगाज से पहले ही ज़ोहरा बीबी ने घर के माहौल को बदलना शुरू कर दिया। कालीन धुलवा दिए गए, कमरे के पर्दे काले कर दिए गए, अलमी मुबारक निकाला गया और साफ सुथरी सफेद चादर में लपेटा गया। इमाम बारगाह जैसे माहौल के लिए घर के एक कोने को मखसूस कर दिया गया। हर दीवार पर करबला के शुहदा के नाम, उनकी शुजाअत, उनके अक़वाल के फ्रेम लगाए गए। दरवाजे पर लिखा गया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। ख़वातीन की शिरकत और बच्चों की तरबियत ज़ोहरा बीबी मुहर्रम में सिर्फ खुद को नहीं बदलती थीं, बल्कि पूरे गांव की औरतों को भी साथ शामिल करती थीं। हर जुमारात कुरान ख्वानी रखी गई। बच्चियों को नोहे, सलाम और मरसिये सिखाए गए। देहात की ख़वातीन को घर में जमा किया जाता और उनसे कहा जाता, ये वक्त सिर्फ ज़िक्र हुसैन का है, दुनिया की बातें छोड़ दो, दिल को साफ करो। ज़ोहरा बीबी की छोटी नवासी माहम वो खसूसी तौर पर इमाम अली असगर की कुर्बानी सुनाती थीं और कहती, ये गम सिर्फ रो लेने का नहीं, ये गम दिल बदलने का है। नियाज की तैयारी। मुहर्रम की खास बात नियाज थी और ज़ोहरा बीबी इसका बेहद एहतराम करती थी। 10 मुहर्रम से एक हफ्ता पहले से ही चावल, गोश्त, मसाले ज़ख़ीरा किए गए, देगों वाले बुलाए गए। सब औरतें रोज मशवरा करने आने लगी। हलीम कितनी हो, जर्दा के लिए क्या लिया जाए, लंगर के लिए बर्तन कितने हों। ज़ोहरा बीबी कहती, जो कुछ भी हो साफ सुथरा, वक्त पर और बादब होना चाहिए। ये आम खाना नहीं, ये शहीदों के ईसाले सवाब का जरिया है। 10 मुहर्रम की मजलिस। हर साल की तरह इस साल भी ज़ोहरा बीबी ने 10 मुहर्रम की मजलिस का एहतमाम किया। गांव के 3 देहातों को दावत दी गई। मौलवी साहब को खुसूसी तौर पर शहर से बुलाया गया। ऐलान हुआ, 10 मुहर्रम बाद नमाज ज़ोहर मजलिस, नियाज और कुरान खानी का एहतमाम किया जाएगा। ख़वातीन सियाह लिबास पहन कर आएं और साथ दुरूद शरीफ का विर्द लाएं। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक का प्लान। 1 मुहर्रम सूरह यासीन का ख़त्म। 3 मुहर्रम नोहा खानी और बच्चों के सवालात। 5 मुहर्रम बेवा ख़वातीन को राशन। 7 मुहर्रम सहरो अफ्तार जैसा दस्तरखान शब आशूर के लिए। 9 मुहर्रम शब आशूर की मजलिस। 10 मुहर्रम यौम आशूर मातम, मजलिस, नियाज। जज्बा या दुखावा, यह सब कुछ अकीदत से हो रहा था या ऐसा लग रहा था, लेकिन एक मामूली सी बात, बहुत मामूली, इतनी छोटी कि शायद किसी ने गौर न किया, ज़ोहरा बीबी की ज़बान से एक दिन निकल गया, इस बार तो हमारे घर में इतने लोग आएंगे कि गांव में चर्चा होगा। पड़ोसन माई हफ्सा ने कहा, माशाअल्लाह, सब लोग कहते हैं आप जैसा एहतमाम किसी और के घर में नहीं होता। ज़ोहरा बीवी ने फ़ख्र से गर्दन हिलाई, मुस्कुराकर कहा, बस यही हमारी इज्जत है और क्या। इसी लम्हे आसमान पर एक काली बदली छा गई। कोई और सुनता तो नजरअंदाज कर देता, लेकिन अर्श पर वही रब सुन रहा था जो नीतों का जानने वाला है, जिसके नजदीक ना देगों की गिनती, ना नोहों की आवाज, ना कालीनों की सफाई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दिल की नीयत अहम है। आजमाइश करीब थी। 10 मुहर्रम करीब आ रही थी। जज्बा भी बढ़ रहा था। ख़वातीन भी मसरूफ थीं, दुआएं भी हो रही थीं, लेकिन ज़ोहरा बीबी के दिल के किसी निहान खाने में अब इज्जत की ख्वाहिश, वाह वाह की तलब और नाम बन जाए का ख्याल आ चुका था। और यही वो लम्हा था जहां नेकी का रुख बदल गया था। मुहर्रम की 10वीं तारीख नज़दीक आ रही थी और ज़ोहरा बीबी के घर में एक आलम मसरूफियत था। हर कमरा सजा हुआ, हर हाथ मशगूल, हर ज़बान पर इमाम हुसैन का जिक्र, हर औरत सियाह लिबास में और हर दीवार मातम के बैनरों से मज़ीन। मगर इन सब ज़ाहिरी नज़्मो ज़ब्त के बीच कुछ ऐसा भी था जो नीयत की सतह पर बिगड़ चुका था। ज़ोहरा बीबी के खुलूस का लिबास अब कुछ हद तक फ़ख्र और नामूरी की चमक से आलूदा हो चुका था।
नियाज का दिन, रस्म या इबादत। 10 मुहर्रम की सुबह पूरे गांव में ज़ुहरा बीबी के घर का चर्चा था। आज तो देगे बहुत बड़ी रखी गई है। मौलवी साहब शहर से आए हैं, मशहूर खतीब हैं। कहते हैं शहर के दारुल उलूम से सनद याफ्ता है। देहात के तीनों अतराफ से औरतें और मर्द आना शुरू हो गए। ज़ुहरा बीबी के घर के सहन में बिछे हुए कालीन, चमकते देगचे और खुशबू से महकता हुआ दस्तरखान, सब कुछ बेहद मुतासिर कुन था। मजलिस का मंजर, मौलवी साहब मिंबर पर आए और निहायत रिक्कत अंगेज अंदाज में इमाम हुसैन की शहादत का तस्करा शुरू किया। नोहा खवानी हुई, हुसैन ए हुसैन, तेरा गम दिल में है। खवातीन में सरों पर चादरें किसलीं, मातम शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे मजलिस आगे बढ़ी, वीडियो बनाने वाले हाथों की तादाद भी बढ़ गई। कुछ लोग मोबाइल से लाइव कर रहे थे, कुछ तस्वीर ले रहे थे। मजलिस के बाद कई औरतों ने ज़ुहरा बीबी को घेर लिया। माशा अल्लाह, आपके तो क्या कहने, ऐसा एहतमाम किसी ने आज तक नहीं किया। मौलवी साहब को बुलाना तो कमाल का फैसला था। आपकी मजलिस तो शहर वाली लग रही थी। ज़ुहरा बीबी ने सर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर आजिज़ी नहीं, बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट और फख्र का हल्का सा साया उभरा। उन्होंने नरमी से कहा, बस अल्लाह का करम है, लोग दुआ दे, यही काफी है। लेकिन दिल के अंदर एक आवाज उभर रही थी। देखा, सब मुतासिर हुए, सब ने नाम लिया। अब गांव में तुम्हें सबसे बुलंद समझा जाएगा। कुछ देर बाद ज़ुहरा बीबी की सबसे करीबी सहेली माई हफ्सा करीब आकर बोली, आपका नाम वाकई सबकी जबान पर है। हर कोई कह रहा है कि ज़ुहरा बीबी की नियाज और मजलिस का कोई जवाब नहीं। ज़ुहरा बीबी ने बेख्तियार कहा, मैंने दिल लगाकर इंतजाम किया और कुछ ऐसा होना ही था। शहर के मौलवी को बुलाना आसान काम नहीं। दिल लगाकर इंतजाम, ऐसा होना ही था। क्या ये जुमले किसी खालिस नीयत से निकले थे? इबादत और रियाकारी के बीच की लकीर, इस्लाम में रियाकारी यानी नेक अमल को लोगों को दिखाने के लिए करना, एक इंतहाई महलिक बीमारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा जिस चीज का मुझे अपनी उम्मत पर खौफ है वो शिर्क खफी, रियाकारी है। मुस्नद अहमद। ज़ुहरा बीबी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनके दिल में दाखिल होने वाला नामवरी का जज्बा उनकी सारी मेहनत को जाया कर रहा है। उनका दुरूद पढ़ना, उनकी देगे चढ़ाना, उनकी आंखों के आंसू, उनकी महफिलें, उनकी दुआएं, अगर नीयत खालिस ना हो तो क्या सब कुछ सिर्फ एक दुखावा नहीं बन जाता? सोशल मीडिया का दायरा शाम तक ज़ुहरा बीबी की नियाज की तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुपों में पहुंच गई। कुछ नौजवानों ने कहा, आजकल बुजुर्ग भी वीलॉगर बन गए हैं, नियाज के बहाने शोहरत का नया रास्ता। ये जुमले दिल को चबने वाले थे, लेकिन कुछ सच भी बोलते थे। इसी रात ज़ुहरा बीबी नमाज इशा के बाद सजदे में थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून नहीं। कुछ टूटा था, कोई अंदर से आवाज दे रहा था, क्या इमाम हुसैन की याद को तकरीब बना दिया? क्या गमे हुसैन को अपनी इज्जत का वसीला बना लिया? उन्होंने कानों पर हाथ रखे, जैसे इस आवाज से बचना चाहती हूं, मगर दिल की सच्चाई कब छुपती है? रात का अंधेरा, ख्वाब की इब्तिदा, उस रात जब सब थक कर सो गए, जब सन्नाटा छा गया, जब इल्म के नीचे जलने वाली शमा मदहम हो चुकी थी, ज़ुहरा बीबी को एक अजीब व गरीब ख्वाब आया। ये ख्वाब पूरे बाब 4 में बयान होगा। रात गहरी हो चुकी थी। इल्मे मुबारक के नीचे जलती हुई शमा अब बुझने के करीब थी। ज़ुहरा बीबी थक कर बिस्तर पर लेट चुकी थी। जिस्म थका हुआ था, मगर दिमाग अब भी सोचों के भंवर में फंसा हुआ था। ज़बान पर दुरूद शरीफ था, मगर दिल में कहीं न कहीं लोगों की तारीफ, नामरी और वाह वाह की परछाइयां तैर रही थी। आंखें बंद हुई और एक ख्वाब ने उनकी रूह को झंझोड़ कर रख दिया। ख्वाब की पहली झलक, वो एक अंधेरे मैदान में खड़ी थी। ना आसमान था ना जमीन, सिर्फ एक बेकिनार तारीकी, चीखों, आहों और लज्जा खेज सिसकियों से भरी फजा। कहीं दूर से आवाजें आ रही थीं, या हुसैन, हमें छोड़ क्यों दिया? हमने तुम्हारे नाम पर सदका किया, नियाज दी, फिर भी अजाब क्यों? ज़ुहरा बीबी ने चारों तरफ देखा। जमीन पर खून था, नेज़े, तीर और टूटी हुई चादरें। एक तरफ जलती हुई झोंपड़ियां और दूसरी तरफ करबला का सा मंजर, जैसे आशूरा का दिन हो, मगर रोशनी के बगैर। अजाब का दरवाजा। अचानक एक दरवाजा उनके सामने नमूदार हुआ। दरवाजा लोहे का था, सुर्ख रंग का, और उस पर अरबी में लिखा था, हादा बाबुल अजाब लिमन इत्तखदा मजालिस अल हुसैन रियाअन व सुमअतन। ये उन लोगों के लिए अजाब का दरवाजा है जिन्होंने हुसैन की मजलिसों को रिया और शोहरत का जरिया बनाया। ज़ुहरा बीबी की सांस रुक गई। वो पीछे हटना चाहें, लेकिन उनके कदम जमीन से चिपक गए। दरवाजा खुद बखुद खुला और एक जोरदार सदा आई, ज़ुहरा बिन्त अब्दुर रऊफ, क्या तूने इमाम हुसैन का नाम दुनिया की वाह वाह के लिए इस्तेमाल किया?
پھر چار طرف سے آوازیں گونجنے لگیں جیسے فرشتے یا گواہان اعمال بول رہے ہوں۔ کیا تو نے لنگر دیا تاکہ لوگ تجھے نیک سمجھیں؟ کیا تو نے مجلس بلائی تاکہ ویڈیو بنے اور تیرا نام ہو؟ کیا تو نے امام کے غم کو دنیاوی فخر کا ذریعہ بنایا؟ زہرا بی بی کی زبان بند ہو چکی تھی، آواز گم تھی، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی جو اب خود بخود ٹوٹنے لگی، دانے بکھرنے لگے، عذاب کی جھلک دروازے سے آگ نکلنے لگی، اندر لوگوں کے چیخنے، جلنے اور تڑپنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک عورت چیخ چیخ کر پکار رہی تھی، میں نے بھی نیاز دی تھی، میں نے بھی قرآن خوانی کی تھی، مگر میری نیت خراب تھی اور اب میں جل رہی ہوں۔ زہرا بی بی نے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی مگر ناکام۔ اسی لمحے دروازے کے ایک کونے سے ایک سیاہ سایہ نکلا، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا، آنکھیں لال اور ہاتھ میں نوٹوں کا گٹھا تھا۔ دیکھو زہرا، تمہاری نیت کا اصل چہرہ یہ ہے، تمہیں دنیا کی عزت، شہرت، تعریف اور ویڈیوز چاہیے تھی، اللہ کی رضا نہیں۔ زہرا بی بی گھٹنوں کے بل گریں اور زمین پر سجدہ کر دیا، چیخ چیخ کر کہنے لگی، یا اللہ معاف کر دے، میں نے لاشعوری طور پر دکھاوا کیا، نیت بگڑ گئی، میں نے سب تیرے لیے شروع کیا تھا مگر نفس غالب آ گیا۔ ان کی چیخ سن کر آسمان گرجنے لگا، زمین لرزنے لگی اور ایک صدا آئی، اگر تو سچ میں توبہ کرتی ہے تو بیدار ہو جا اور دل سے لوٹا۔ بیداری۔ زہرا بی بی ایک زوردار چیخ کے ساتھ بیدار ہوئیں، ان کی پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، سانسیں بے ترتیب اور آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی۔ ان کے جسم پر عجیب سے نیلے نشان ابھرنے لگے، ہاتھ جلنے لگے اور پاؤں میں جلن محسوس ہوئی۔ گھر والے دوڑ کر آئے، مائی حفصہ چیخ پڑی، یا اللہ یہ جسم پر کیا نشان ہے؟ ڈاکٹر اور پریشانی۔ گاؤں کے واحد ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے مکمل چیک اپ کے بعد کہا، یہ کسی جلدی بیماری یا خارش کا نتیجہ نہیں، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ زہرا بی بی رونے لگی، انہیں پتا تھا یہ بیماری جسم کی نہیں نیت کی سزا ہے۔ مولوی صاحب کا رد عمل۔ اسی دن مولوی صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے زہرا بی بی کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ انہوں نے کہا، زہرا بی بی، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو دنیا میں ہی آپ کو متوجہ کر دیا، ورنہ کتنے لوگ ریاکاری میں مر جاتے ہیں اور کبھی سچائی سامنے نہیں آتی۔ آپ سجدے میں گر کر توبہ کریں، ابھی وقت ہے۔